جس عنوان پر خدا کے کلام کی منادی آپ کے ساتھ کرنی ہے، میں اس پر آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ ہے باؤنڈ آف لو، پیار کا بندھن۔ لیکن میں جب اس پیار کے بندھن کی بات کرتا ہوں، میں باؤنڈ آف لو کی بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں محبت کے بندھن کی۔ اچھا یاد رکھیں، جب میں محبت کے بندھن کی بات کرتا ہوں تو محبت 4 محبتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہماری اردو لینگویج کا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف محبت کا لفظ ان 4 کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنی اماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے چرچ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ مگر اصل میں جب آپ جہاں پہ لفظ محبت کی بات آتی ہے تو یونانی زبان چونکہ ایک اتھینٹیکیٹڈ لینگویج ہے جس میں بائبل لکھی گئی، نیا عہد نامہ یونانی زبان میں، تو یونانی زبان میں محبت کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کتنے الفاظ؟ میں وہ 4 الفاظ بھی آپ کے ساتھ بانٹوں گا جن سے آپ محبت کے اندر ڈفرینشیشن کر سکیں گے، ڈفرینشیٹ کر سکیں گے، فرق محسوس کر سکیں گے کہ محبت کو 4 الفاظ میں کیوں گریک نے بیان کیا ہے۔ گریکس کے اندر بائبل لکھی گئی یونانی زبان میں، اور ہم جان سکیں کہ محبت کی میں جب بات کرتا ہوں تو میں نے ان سلائیڈز کو 4 چیزوں کے اندر بانٹا ہے، لیکن یہ محبت 4 زاویوں کے اندر ہے، 4 اسکوائر محبت ہے، 4 سمتی محبت ہے۔ میں جب اس محبت کی بات کرتا ہوں، باؤنڈ آف لو کی بات کرتا ہوں، پیار کے بندھن کی بات کرتا ہوں یا محبت کی بات کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس محبت کے اندر محبت کو 4 سمتوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ جو لفظ محبت کے لیے یوز ہوا ہے یونانی زبان میں، گریک میں، وہ لفظ ہے اگاپے۔ اگاپے جو محبت ہے اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ محبت وہ ہے جو اصل میں ہمیں ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے۔ یہ ڈیوائن محبت ہے، یہ الہی محبت ہے۔ اس محبت کے اندر لالچ کوئی نہیں، اس محبت کے اندر گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی عزت کرے نہ کرے، کوئی محبت کرے نہ کرے، ہمیں اپنی محبت اس کی طرف بڑھاتے رہنا چاہیے۔ میری وائی فائی نہ ہالینڈ سے واپس، اس نے مجھے ایک بات بتائی، میرے دل کو لگی کہ مجھے خدا نے محبت کرنی سکھائی اس یورپ کے ٹرپ میں۔ تو میں نے کہا یہیں سے سیکھ لیتی، اتنا لمبا پینڈا ہی نہ کرنا پڑتا۔ جب ہم یہاں سے گئے ہالینڈ میں تو پاسٹر نے ہمیں پک کیا، وہاں پہ ان کے کچھ دوست تھے، ڈچ تھے، ان کے اندر ہم نے ایسی محبت دیکھی، ان کے اندر اتنا پیار تھا۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو انہوں نے کہنا گڈ مارننگ ہو، اس طرح سے انہوں نے پھر دوپہر کا سلام کرنا ہے، شام کا سلام کرنا ہے، اور اتنی محبت۔ اور کچھ لوگ تو مجھے ماں کہہ کے پکار رہے تھے وہاں پہ، مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور میری ہیلتھ کی کیئر کر رہے تھے، اور بہت ہی ان لوگوں میں فکر تھی اور پیار تھا، محبت تھا۔ میں نے کہا خداوند یہ تیری کیسی محبت ہے۔ ان لوگوں کے اندر مجھے ایسے وہ لوگ لگتے تھے کہ جیسے یہ فرشتے ہیں، خداوند کے فرشتے ہیں، اور ان کے میں جب وہ نورانی چہرے دیکھتی تھی نا، ان کے چہرے ہی دیکھ کے ہمارے دل اتنے شاد ہوتے تھے، اتنے ہم ان کے ساتھ ہم بھی محبت میں بھر جاتے تھے۔ میں خداوند کا شکر کرتی تھی۔ جب میں اس ملک سے واپس آ رہی تھی تو میں نے کہا خداوند یہاں سے میں ایک نئی چیز لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں تو خالی تھی، شاید میرے اندر محبت تھی لیکن ایسی محبت نہیں تھی۔ میں نے کہا خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ آج اس ملک سے میں اس محبت کو اپنے اندر لے کے جا رہی ہوں۔ پھر خدا نے میرے ساتھ یہ کلام کیا کہ میں اپنے پورے دل سے اور اپنی جان سے اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھوں گی۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ وہی سکھا دے۔ محبت 4 سمات میں، ڈائریکشنز میں وہ ڈائریکشنز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو محبت ہے اگاپے محبت،
डिवाइन लव या इलाही मोहब्बत, जिस्मानी मोहब्बत से यहां तक कि बरादराना मोहब्बत से भी अफजल है। अगापे मोहब्बत जो है वो जिस्मानी मोहब्बत से भी अफजल है और बरादराना मोहब्बत से भी अफजल है, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत, ये वन साइडेड लव है। आप खुदा के मुंह पे जोरदार घूंसा मार दे जाए, वो फिर भी आपसे मोहब्बत रखेगा। किसी ने तजुर्बा करना है तो सूली के पास जाके कर ले, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। ये है अगापे मोहब्बत, जिसने हमें बरादराना मोहब्बत सिखाई है। ये ऐसी जो मोहब्बत है ना, ये हम नहीं कर सकते। ये रूहुल कुद्दस का गिफ्ट है। किसका गिफ्ट है? ये अगापे मोहब्बत रूहुल कुद्दस का तोहफा है, और तोहफा वो बंदा आपको देता है जो आपसे आशना है। तो फिर ताल्लुक की बना पर मिलते हैं। आप शादी का तोहफा किसी को देते हैं, आप बर्थडे का गिफ्ट किसी को देते हैं, क्योंकि आपका उनके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, मोहब्बत है। तो आशना होना बड़ा जरूरी है। जब तक कोई पाक रूह से आशना नहीं होता, तब तक रूहुल कुद्दस का ये गिफ्ट उसको नहीं मिलता। कभी हो ही नहीं सकता कि बगैर पाक रूह के कोई आपसे मोहब्बत कर सके। ये मैं अपनी बात नहीं करता, ये मैं कलामे पाक की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ इस आयत मुकद्दसा को आप सुने। क्या लिखा है? लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में ढाली गई है। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं सीख के आई हूं मोहब्बत करना, कई दफा ऐसी जगहों पे ले जाके सिखाता है, कई दफा हालात में ढाल के सिखाता है। हम ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक पाक रूह हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाले ना। अगर हम मोहब्बत नहीं कर रहे तो समझ ले हमें पाक रूह का तोहफा ये मिला नहीं है। पाक रूह की शायद नेमत गैर ज़बानें मिली हो, मगर मोहब्बत वाला तोहफा नहीं हमको, ये वाला गिफ्ट नहीं मिला। वजह क्या है कि पाक रूह ने हमारे दिलों में मोहब्बत डाली नहीं। ये अगापे मोहब्बत, बगैर किसी गर्ज के, ये फिलिया मोहब्बत जो है, बरादराना मोहब्बत, उससे भी अफजल है, ये जिस्मानी मोहब्बत से भी अफजल है। कौन सी वाली मोहब्बत? अगापे मोहब्बत। ये वो वाली मोहब्बत है जो यूज हुई यूहन्ना 3:16 में। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ये बड़े सोहने सन, साढ़े नैनक्श बड़े तरीके सन, या साडा रंग बड़ा साफ सी चिट्टा सी। हम हेज बल्कि हेज से भी बदतर है। हम इंसान नहीं, हम तो कीड़े हैं, दाऊद कहता है, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत रखी। आमीन। ये जो लफ्ज मोहब्बत यूज हुआ है यहाँ पे, उसके लिए लफ्ज यूनानी में है अगापे। उसने हमसे अगापे मोहब्बत, वन साइडेड लव है। ये वो वाली मोहब्बत नहीं जो कहते हैं लव बिगेट्स लव, दिलों को दिलों की राह होती है, जीन ही जी होती है ना। ये वो वाली मोहब्बत नहीं है। ये कोई जी ना भी करे तो वो जी करता है, अगर किसी का जी ना भी करे तो वो जी करता है। जी खुशामदीद जी, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था जी, मैं तो बड़े सालों से इसका मुंतजिर था, क्योंकि ये उसकी अगापे मोहब्बत। आमीन। अजीजान मन, पौलुस रसूल की बड़ी ख्वाहिश है, he desires, he wishes, और वो कहता है, may the Lord make your love increase and overflow. Amen. कहते हैं खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े। कहते
खुदावंद ने मेरे सर पर तेल बनाया और मेरा प्याला ओवरफ्लो होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। बस वो है तो भी पढ़ता है जो मुहब्बत नहीं करता, वो तो ओवरफ्लो होता ही कोई नहीं, ਉਹਦਾ प्याला लबरेज कोई नहीं। रसूल कह रहा है मेरी आरज़ू है कि तुम्हारी मोहब्बत आपस में बढ़े और ज्यादा हो और बढ़े, तुम्हारी मोहब्बत आपस में इंक्रीज हो और ओवरफ्लो हो जाए, इतनी मोहब्बत हो कि ओवरफ्लो हो जाए। आमीन। अपनी बीवी से मोहब्बत करें और इतनी मोहब्बत आपकी बीवी आपको दे कि जब आप वापस आए तो 7 टोकरे फिर बचे हुए, इतनी मोहब्बत हो जाए कि शौहर के पास 12 टोकरियां आपके लिए और मोहब्बत की। पौलुस की ख्वाहिश है, रसूल की बड़ी डीप आरज़ू है, उसके दिल की तड़प है कि जिस तरह मोहब्बत हम तुमसे रखते हैं, तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में चर्च के अंदर तुम्हारी मोहब्बत अगापे मोहब्बत हो जाए और इतनी बढ़े कि कन्नो कन्न हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए और आप कहते फिरें मेरा प्याला लबरेज। यकीनन वफा भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। हालेलुया। अजीजों, ये यीशु मसीह की दुआ भी है, पौलुस रसूल की ख्वाहिश है और यीशु मसीह की दुआ है, यीशु मसीह की प्रेयर है कि ए बाप, मेरे पैरोकार जो हैं, जो मेरे मानने वाले हैं, वो सब एक हो। क्या हो? यहाँ पे जो लफ्ज एक है, ओल्ड टेस्टामेंट में अंदर लफ्ज यूज हुआ है एक के लिए। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक खुदावंद है, एक ही खुदा है, वो है अहद, अखाद। ये अखाद हो जाए, एक हो। क्या हो? एक हो। जिस तरह बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो हम में एक हो। और नतीजा क्या निकले? दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे, हमारे एके से दुनिया ईमान लाएगी। जब हम एक होंगे तो दुनिया ईमान लाएगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, मगर खुदा को दुनिया की परवाह है। इतनी मोहब्बत की उसने इकलौता बेटा उसके लिए। वो चाहता है कि आप दुनिया की परवाह करें, आप अपने एक होने से दुनिया के लिए बरकत का सबब बन जाए। उसने हमें बाबरकत बनाया है ताकि मैं और आप दुनिया के लिए बरकत बन जाए। हालेलुया। इसलिए उसे दुनिया की फिक्र है। उसने हमें दुनिया से इसीलिए चुना है कि वो हमें दोबारा दुनिया में भेजे कि पहले ये तेरे थे, अब ये मेरे, अब ये मेरे पैरोकार हैं। पहले ये तेरे साथ एक थे, अब ये मेरे साथ एक है। और दुनिया जाने कि दुनिया का निजात दहिंदा आ गया। हालेलुया। अजीजों, यहां पे यीशु मसीह की ख्वाहिश है, आरज़ू है कि दुनिया जाने और दुनिया हमारे एके से यीशु मसीह को जानेगी। दुनिया हमारे एके से खुदा का निजात का मंसूबा समझेगी। क्या आप दुनिया के लिए दर्द रखते हैं? क्या आप दुनिया के लिए फिक्र करते हैं? क्या साथ काम करने वाले साथियों के लिए आप दुआ करते हैं? कॉलीग्स के लिए आप दुआ करते हैं? अपने ऑनर्स के लिए आप दुआ करते हैं? अपने प्यार करने वालों के लिए दुआ करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगेगा। अगर आपका दिल चर्च में है तो आप चर्च के लिए दुआ करेंगे, आप चर्च के लिए घुटने टेकेंगे, आप चर्च के लिए आंसू बहाएंगे, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से, किसकी ताबेदारी से? हक कौन है? क्या उन्होंने कहा? तुमने हक की ताबेदारी की है। लोग कहते हैं जी अलारज आपका ताबे फरमान, आपका फर्मा बरदार, सो एंड सो।
چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے، حق کی اوبیڈینس سے اپنے دلوں کو کیا کیا ہے؟ اوے صدقے جائیے یسوع مسیح۔ اگر کسی کا دل پاک ہوتا ہے تو وہ حق کی تابعداری سے ہوتا ہے، وہ حق کی فرما برداری سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ حق کی نافرمانی کر کے پاک نہیں ہو سکتا۔ حق یسوع مسیح ہے، حق کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اسے کلام مجسم کی اور تحریری کلام کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جو لکھا ہے وہ سچائی ہے، جو نہیں لکھا وہ کیا سچائی ہے۔ لکھے ہوئے کی سنے، جو لکھا ہے۔ جس بندے نے حق کی تابعداری کی، رسول کے تم سے پوچھ کے دیکھ لو کہ ان کے دل پاک ہوئے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کا دل پاک ہو، کیونکہ پاک دل کے اندر ہی وہ بے ریا محبت ڈالے گا پاک روح کے وسیلے سے، کیونکہ روح القدس پاک ہے، اور پاک خدا پاک روح کے وسیلے سے پاک محبت پاک دلوں میں ڈالتا ہے۔ مگر دل پاک کیسے ہوتے ہیں؟ حق کی تابعداری سے۔ چونکہ تم نے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہ بھائیوں کی بے ریا محبت اس سے پیدا ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ تم نے حق کی تابعداری کی، تمہارے دل پاک ہو گئے، اور تمہارے دلوں میں بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، بزرگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی کون سی والی محبت؟ اگاپے محبت، بے ریا محبت، دکھاوے والی نہیں۔ نہ اگاپے محبت، بے ریا محبت پیدا ہو گئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، یا بہت محبت رکھو۔ کیسے کریں گے؟ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ بچوں سے کتنا پوچھتے کہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کتنا کرتے ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟ اتنا پیار کرتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں آپس میں بہت محبت رکھو۔ اور کون سی والی محبت؟ اگاپے محبت، بے ریا محبت۔ آمین۔ یہاں پہ جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ فیٹرنل لو ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے فیٹرنل لو، اردو میں کہا جاتا ہے برادرانہ محبت، برادری سے محبت۔ یاد رکھیں یو اے ای کے اندر چرچ برادری ہے۔ غمی میں، خوشی میں، دکھ میں، سکھ میں ہماری برادری ہمارا چرچ ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو سب سے پہلے کسے کال کی جائے گی؟ پادری صاحب کو۔ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو کسے کال کی جائے گی؟ چرچ کو۔ ہم اپنا دکھ کس سے سب سے پہلے بانٹیں گے؟ چرچ کے ساتھ، کیونکہ یہ برادرانہ محبت۔ یہاں پہ لفظ جو فٹرنل ہے یہ یونانی کا لفظ ہے اوفیلیا یا فیلیا۔ میری ٹیچر ہوتی تھی، میں نے ان سے کالج میں بھی پڑھا، میں نے ان سے دوسری کلاس میں بھی پڑھا، ان کا نام اوفیلیا تھا، ٹیچر اوفیلیا ہم اس کو کہتے تھے۔ تو جب میں نے سرچ کی تو میں نے کہا ٹیچر جی کا نام کا مطلب تو یہ تھا اوفیلیا۔ اوفیلیا گریک کے اندر ہے فیٹرنل لو۔ کسی کو اپنے ٹیچر کا کچھ کلیا یاد ہے؟ یاد ہوگے ٹیچرز، اپنے پیارے ٹیچرز، ہاں ان کی باتیں لیکن جن سے تو نے تعلیم پائی ہے انہیں یاد رکھ کہ ان سے تو نے کس طرح تعلیم پائی۔ اپنے پیشواؤں سے جن سے تو نے تعلیم پائی ہے یہ یاد رکھ کہ تو نے ان سے کس طرح تعلیم پائی، چاہے وہ جسمانی تھی، اکیڈیمک تھی یا روحانی ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنے لیے جاگتا ہوں، میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ریکارڈ کر کے تھوڑی تھوڑی بھیجتا ہوں، کئی دفعہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میں نہیں ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج سکتا۔ یہاں پہ اوفیلیا یا فیلیا کا مطلب ہے برادرانہ محبت۔ یہ ایک قدیم یونانی اصطلاح ہے۔ گریک کے دو ورڈز میں نے آپ کو بتائے، اگاپے اور اوفیلیا، جس کا مطلب ہے برادرانہ محبت۔ دیکھیں محبت، جب برادرانہ محبت کی میں بات کرتا ہوں تو 4 لفظ یونانی زبان کے اندر جو ہیں
वो मोहब्बत को एक्सप्लेन करते हैं। पहला मोहब्बत है ये खुदा की मोहब्बत, जो पाक मोहब्बत है, जो इलाही मोहब्बत है, जो वन साइडेड लव है, जो डिवाइन लव है, जो बेगरज है, जो बेरिया है। दूसरी मोहब्बत है फिलिया या फिलिया, ये मोहब्बत है ब्रादराना, कलीसियाई मोहब्बत, खानदानी मोहब्बत, कलीसियाई मोहब्बत, यीशु मसीह के बदन के अंदर जो मोहब्बत है, इसमें वो चाहता है हम एक हो, अगापे में वो चाहता है हम एक हो। ये फिलिया मोहब्बत है, ब्रादराना मोहब्बत। फिलिया मोहब्बत ईमानदारों को मुतहद करती है। किनको मुतहद करती है? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत हमें मुतहद करती है, और वो ख्वाहिश करता है रसूल के मेरी दुआ है खुदा करे कि ये मोहब्बत तुम में ज्यादा हो और बढ़े, इतनी बढ़े कि तुम्हारे कप्स ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए। आमीन। ये अगापे मोहब्बत, ये फिलिया मोहब्बत। तीसरी जो मोहब्बत है वो है ज़खीरा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टोरेज लव, स्टोरेज लव, खानदानी मोहब्बत। ये आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से या अपने भाइयों से करते हैं, अपने कजन्स से करते हैं। ये मोहब्बत खानदानी है, जिसमें आप अपने खानदान से मोहब्बत करते हैं। आप उनके लिए जो मर्जी करें, उनको जितने जितने मर्जी पैसे दें, जो जो आप उनके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ये आपकी खानदानी मोहब्बत है। मगर ये खानदानी मोहब्बत तक की महदूद जब रहेगी और हम उसको इतने में खुश रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर फिलिया मोहब्बत नहीं है। खानदान में तो अन्ना मंडे शरीनियां पहुंचो अपने अनु, तो चर्च से अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो फिर हमारी मोहब्बत फिलिया मोहब्बत नहीं है, फिर हम ब्रादराना मोहब्बत नहीं रख रहे, अपनी कलीसिया से मोहब्बत नहीं रख रहे। हमारी मोहब्बत का ये है साहब कि हमें नाम ही नहीं आता किसी का। जब हम किसी से चर्च के बाद मिलते हैं तो मिलते हम उनसे हैं जो कंफर्टेबल है, जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से नाम पूछने की जरूरत भी नहीं की। किसी का नाम ही नहीं आता तो इससे मोहब्बत क्या करेंगे? क्या कप ओवरफ्लो होगा? क्या मोहब्बत बढ़ेगी? क्योंकि मैं तो सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे करता है। अगापे तो नहीं ना, बेगरज तो ना हुई। गरज मोहब्बत गरज वाली इसलिए है कि मैंने नौकरी लेनी है, तो मैं अल्लाह साहब को खुलूंगा कहते नौकरी मिलेगी ना, जी थोड़ी उन्होंने दे देनी है। गरज की मोहब्बत है, बेरिया नहीं है। एक दूसरे का नाम पूछिए, एक दूसरे के करीब जाइए, और तुम्हारी मोहब्बत आपस में बढ़े और ज्यादा हो और बढ़े। चौथी जो मोहब्बत है वो है अरोस। कौन सी वाली मोहब्बत है जी? ये जो मोहब्बत है ये एक सेंसुअल या रोमांटिक मोहब्बत है, ये जिनसी मोहब्बत है, रोमांटिक मोहब्बत है, जिसके लिए लफ्ज मोहब्बत नहीं इस्तेमाल हुआ बाइबल में, इश्क लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। गजलों गजलात की किताब रोमांटिक मोहब्बत की बात करती है, लेकिन उसके अंदर से भी वो इशारा खुदा की तरफ करती है। अगली दफा मौका मिला मुझे तो गजलों गजलात पर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे चौथी मोहब्बत है इरोस, ये हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत है। ये मोहब्बत जो है शौहर और बीवी की मोहब्बत है। मुतात रहे, कई दफा लोग ब्रादराना मोहब्बत से जंप करके फौरन इरोस में चले जाते हैं। बड़े खादम ब्रादराना मोहब्बत से जंप करके इरोस में गिरते हैं। स्टोरीज आप सुनते हैं, रूहानी मोहब्बत से लोग शुरू करके जिस्मानियत तक आ जाते हैं। मोहब्बत पाक होनी चाहिए, बेरया होनी चाहिए, बेगरज होनी चाहिए, अगापे होनी चाहिए, ब्रादराना होनी चाहिए। ये जो रोस मोहब्बत है ये शौहर और बीवी की मोहब्बत है। बड़े लोग कहते हैं जी मैं खुदा से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो उससे इश्क करता हूं। ओ भाई वादा वादा पूरा। ये जो इश्क या मोहब्बत है ना, ये थोड़ी सेंसुअलिटी की तरफ चली जाती है, जिनसियत की तरफ चली जाती है। हम अगापे मोहब्बत के लिए, फ्रेटर्नल लव के लिए बुलाए गए। चर्च के अंदर एरोस लव का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वो हस्बैंड वाइफ तक महदूद होना चाहिए। ये जो नए कपल है सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आपकी मोहब्बत बढ़े, ज्यादा हो और फिर बढ़े। शोहरों अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत। आमीन। ये ऐसी मोहब्बत है जिसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है वो सारी मोहब्बतों का तजर्बा कर सकता है। नीचे वाला जो ग्रुप है वो सारी मोहब्बतों का तजर्बा कर सकता है। वो आपस में भी रख रहे हैं, वो चर्च के साथ भी रख रहे हैं, वो ब्रदराना मोहब्बत भी रख रहे हैं, खानदानी मोहब्बत भी रख रहे हैं, अगापे मोहब्बत को भी सीख रहे हैं। आमीन।
जिस तरह यीशु मसीह ने दुल्हन से हमसे मोहब्बत रखी बेगरज, चाहे अरोस मोहब्बत है, हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत है, उसके अंदर भी अगापे मोहब्बत का अक्सर है। ऐसी बीवियों के लिए, ऐसे शौहरों के लिए जोरदार तालियां। और मेरी दुआ है हम अपनी कलीसिया के अंदर अगापे फेलोशिप कराने के अंदर ऐसी मोहब्बत, आमीन, ये चारों जावियों के अंदर मोहब्बत में पड़े, एक दूसरे की मोहब्बत में, बरादराना मोहब्बत में, खानदानी मोहब्बत में, कलीसिया की मोहब्बत को रद्द ना करें, कलीसिया को इग्नोर ना करें, जो जिसका हक है उसे दे। देखिए जी, एक मुकद्दस जिंदगी का नतीजा है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। जो जिंदगी मुकद्दस होगी हक की फरमाबरदारी से, वही मोहब्बत रख सकेंगे। अगर आप अपनी शादियों को बाबरकत बनाना चाहते हैं तो हक से अपने दिलों को पाक करें। आप अपनी वाइफ से कभी मोहब्बत नहीं रख सकते जब तक आपका दिल पाक नहीं। शौहर से कभी बीवी मोहब्बत नहीं रख सकती अगर उसका दिल पाक नहीं है। और अगर उसका दिल पाक हो गया हक की फरमाबरदारी से, तो आप दुनिया के ब्लेस्ड शख्स, आप दुनिया की ब्लेस्ड वाइफ है, क्योंकि आपका दिल हक की फरमाबरदारी से पाक है। हालेलुया। अजीजों, चूंकि फिलिया बरादराना मोहब्बत है जो ईमानदारों को मुत्तहिद करती है, मैंने कहा कलीसियाई मोहब्बत जो है ईमानदारों को एक करती है, जिस तरह बाप और बेटा एक है। आमीन। चाहे हम अलग अलग चेयर्स पे बैठे हुए हो, मगर हमें एक होना है, रूहों को जीतने के मकसद में, अंजील के प्रचार के मकसद में, अंजील की बशारत के मकसद में। अगर मेरे लिए चर्च का मकसद बाइबल का वो सच्चा पैगाम है, तो मेरे चर्च के लिए भी यही होना चाहिए, सच्चाई दूसरों तक जानी चाहिए। आमीन। क्योंकि ये बरादराना मोहब्बत ही है जो हमें एक करेगी, यकजा करेगी। और फिर खुदा चाहता है कि हम बेलौस मोहब्बत भी एक दूसरे से करें। देखिए, इस मोहब्बत को हम खुद पैदा नहीं कर सकते। ये जो मोहब्बत है ना फ्रेटर्नल, ये खुदा की देन है, ये पाक रूह का तोहफा है। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पढ़िए जरा, चूंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो, नए सिरे से, फानी तुखम से नहीं, गैर फानी तुखम से। किस तुखम से? बुजुर्ग आदमी के ना बच्चों को डांटते हुए कहते हैं बंदे दा तुखम बन। क्या मतलब है तुखम? बंदे दा पुत्र बन। लफ्ज तुखम का मतलब है बीज। अंग्रेजी में देखिए, लिखा है having been born again not of corruptible seed but incorruptible। तुम corruptible seed से पैदा नहीं हुए, incorruptible seed से पैदा हुए हो। यीशु मसीह ने कहा बीज खुदा का कलाम, और तुम्हारी पैदाइश जो है वो फानी बीज से नहीं, गैर फानी बीज से जो मुजस्सम कलाम यीशु है उससे हुई है। हालेलुया। हम गैर फानी तुखम से हैं। कैसे पैदा हुए हैं? किसके वसीले से? खुदा के, वापस जाए, खुदा के कलाम के वसीले से। किसके वसीले से? ये खुदा का कलाम है जो हमें पैदा करता है। अच्छा, सिर्फ पैदा ही नहीं करता, पाक भी करता है। पाक करके, पैदा करके, पाउडर शाउडर ला लू के, खुशबुआ ला लू के दुनिया के सामने पेश करता है, और हम में उसका अरोमा आता है, उसकी महक आती है। जहां से गुजरते हैं लोग कहते हैं आप पहले वाले शख्स नहीं रहे, आप बदल गए, आपकी बातों में बड़ी कशिश है, आपकी बातों में बड़ी जिंदगी है। बदरूहें सुनती हैं तो लोगों से निकल जाती हैं, बीमार सुनते हैं तो उनमें शिफा आ जाती है, मायूस लोग सुनते हैं तो उनके अंदर उम्मीद आ जाती है, क्योंकि हम नए सिरे से गैर फानी तुखम से पैदा हो चुके हैं।
اور اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اپنے روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالی۔ ہلیلویا۔ عزیزان من، خداوند کے پاک کلام میں دو آدموں کا ذکر ہے، پہلا آدم اور دوسرا آدم۔ پہلا آدم جو ہے زندگی دینے والا بنا، دوسرا آدم زندگی دینے والی روح بنا۔ پہلا آدم جو ہے وہ کرپٹیبل ہے، فانی ہے، اور دوسرا آدم انکرپٹیبل ہے، غیر فانی۔ بے شک ہم اپنے باپ کے فانی تخم سے جسمانی طور پر پیدا ہوئے، لیکن اپنے باپ خداوندوں کے خدا کے تخم یسوع مسیح سے جو غیر فانی ہے اس سے بھی پیدا ہوئے۔ ہلیلویا۔ میں پوچھ رہا تھا اس سے عمران سے کہ جب سے آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی ہے بپتسمہ نہیں ہوا، کیا تبدیلی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے بائبل کو نئے طور سے پڑھنا شروع کیا، پھر میں سنتا رہتا ہوں اس کی دعائیں، نہمیہ تک آ گیا، کیسے میں نے سمجھا، تو میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کہاں گزاری، میں نے بائبل کو پہلے ہی نہیں پڑھا۔ شادی ہو گئی ہوئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے، بپتسمہ جا کے سمندر میں دینا باقی ہے، باقی رخصتی ہو گئی ہوئی ہے، تبدیلی زندگی میں آ گئی ہوئی ہے۔ بندہ غیر فانی تخم سے پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے۔ ہلیلویا۔ یہ رحمت ہے، جب آپ اپنا دل دے دیتے ہیں، اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو دھو کے پاک صاف کر کے، ناراستی دور کر کے، راست بازی کی پوشاک پہنا کر دلوں میں خدا کی محبت بھر دیتا ہے۔ ہمیں تسی لوگوں کو جب مار دے پھرتے ہو، محبت ڈل ڈل پہنی، کیونکہ پیالہ جو اوور فلو ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے کہ ہم غیر فانی تخم سے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں کون سا والا مددگار؟ دوسرا مددگار دے گا کہ جب تک تمہارے ساتھ رہے، یہ نہیں روح ہے دنیا نہیں حاصل کر سکتی، کیونکہ پاک روح پاک لوگوں کو ملتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کے پاک روح ملنا ممکن نہیں۔ دنیا داروں میں پہلے وہ دنیا سے نکالتا ہے، پاک روح سے بھرتا ہے، پھر پاک روح سے بھر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور ہم ایسے اپنے خدا کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہمارے دو مددگار ہیں، ایک آسمان پر ہے، ایک زمین پر ہے۔ ایک آنسوؤں کے ساتھ فریاد کرتا ہے، دوسرا آنسو بہا بہا کے شکایت کرتا ہے، اور دن رات شکایت کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، اس نے ہم سے اگاپے محبت رکھی ہے۔ ہلیلویا۔ عزیزوں، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں رکھ، اور تویز کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے، اور غیرت قتال کی سی مربت ہے۔ اس کے شعلے آگ کے شعلے ہیں، اور خداوند کے شعلے کی مانند۔ سمپل ترجمہ یہ ہے، مجھے اپنے دل پر مہر کے طور پر اور اپنے بازو پر مہر کے طور پر مقرر کرو، کیونکہ محبت موت کی طرح مضبوط ہے، حسد قبر کی طرح ظالمانہ ہے، اس لیے شعلے آگ کے شعلے ہیں، اس کے سب سے شدید شعلہ۔ خدا کہتا ہے میں تیرا جیلس کو ہوں، اور جب جیلسی آ جائے نا تو جیلسی قبر کی طرح ظالم ہے۔ حسد جب آ جائے، غیرت کا آ جائے، خدا غیور خدا ہے تو غیرت قبر سے زیادہ ظالم ہے۔ تو کہتا ہے مجھے مہر کی طرح بازو پر باندھ لے، مجھے نگین کی مانند اپنے دل میں رکھ، مہر کی طرح اپنے دل پر لگا۔ ورڈ نگین کا مطلب مہر ہے۔ خدا نے زربابل سے کہا، زربابل نے خدا کی ہیکل بنائی، سلاطیل کا بیٹا تھا، تو خدا نے کہا زربابل چونکہ تو نے میرا گھر بنایا ہے، تو نے میری ہیکل بنائی ہے، تو نے میرے گھر کو بنانے کا سوچا ہے۔ اگر آپ خداوند کے گھر کو بنانے کا سوچ رہے ہیں، آپ خدا کی کلیسیا سے محبت کا سوچ رہے ہیں، آپ خدا کی کلیسیا سے پیار کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ خدا کی کلیسیا کو محبت میں تعمیر کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ زربابل گورنر، تو نے میرا گھر بنایا ہے، غلامی سے واپس آ کے رب الافواج فرماتا ہے، اے میرے خادم زربابل بن سلاطیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے کہ تو میرا گھر بنائے۔
मैंने तुझे बरगजीदा किया कि तू मेरी कलीसिया से मोहब्बत रखे। मैंने तुझे बरगजीदा किया है कि तू मेरी कलीसिया से प्यार करे, मेरी कलीसिया को बनाए, क्योंकि जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। मैं चाहता हूं तू मेरे साथ इकट्ठा कर। मैं तुझे नगीन की मानद मुकर्रर कर चुका हूं। नगीन का मतलब है सिग्नेट रिंग, कि मैं तुझे ऐसे अपने पास मुकर्रर कर चुका हूं जिस अंगूठी के अंदर मोहर होती है। मैं तुझे जिस जिस पर लगाऊंगा वो मेरे हो जाएंगे, तू जिन जिन से बात करेगा वो मेरे हो जाएंगे। मैं तुझे सिग्नेट रिंग की तरह इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे बरकत दे के इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे अंदर अपनी मोहब्बत भर के तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे अंदर अपना अगापे प्यार भर के तुझे इस्तेमाल करूंगा। जिनसे तू बोलेगा उन जिंदगियों के अंदर वीराने में जिंदगी आ जाएगी, नापाकी में पाकीज़गी आ जाएगी, मायूसी में, डिप्रेशन में शादमानी आ जाएगी। हालेलुया।